ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്തായിരുന്നു? കീലേറ്റ് ഇഫക്റ്റ് അല്ലേ? കീലേറ്റ് ഇഫക്റ്റ് is the extraordinary stability of a chelate when compared to a similar non-chelate is called the chelate effect, and we have seen the examples, and we have seen the actual reason for the thermodynamic reason, that is a delta G which the entropy delta H minus delta S, and we have seen that the chelate effect actually is due to the entropy increase actually when a non-chelate complex is converted into a chelate, or an aqueous complex is converted into a chelate, number of water molecules released is large, and we can see that's increase in entropy, and delta S is positive, and a delta G minus T delta S minus T delta S becomes more negative, delta G becomes more negative, and that is the reason for the increased stability of a chelate when compared to a non-chelate. Then നമ്മൾ പറയാൻ പോയത് നിർത്തിയത്, that is a very simple സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് റീസൺ. ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തെർമോഡൈനാമിക്സോ മറ്റേ ഡെൽറ്റ ജി ഒന്നും ഇല്ല, നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും കീലേറ്റ് ഇഫക്റ്റ്. ഇതാ നമ്മൾ പറയാൻ വന്നത്, ഇഫ് കാഡ്മിയം ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു CH3NH2 like this, and instead of this, if the instead of methylamine, if the ligand is a ethylene diamine, you can see it is like this, and we have the other molecule NH2 CH2 CH2 like this. Here one ligand, that is ethylene diamine, is connected to the cadmium metal, that is cadmium 2++, yes, through two different points, whereas this ligand is connected to the metal through only one point. And if the complex tend to dissociate, you can see that a single bond broken can cause the methylamine molecules to be free and go into solution. The purpose mediathila or mediathilullangi ഒരു bond break ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ methylamine molecule ഫ്രീ ആയി പോകാം. അതേ സമയത്ത് ഇവിടെയാണെങ്കിലോ, if one bond breaks, you can see that the molecule is still attached to the metal atom through another bond, and this molecule cannot leave the premises of the metal ion, so that there is every possibility of reformation of the bond. ഈ bond break ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും ഇതിന്റെ ജോമെട്രി അനുസരിച്ച് ഇതിങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ, കാരണം ഇതാ ഇവിടെ കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വിട്ടുപോകാനുള്ള സമയം വളരെ കൂടുതൽ, വിട്ടുപോകാതിരിക്കുകയും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ബോണ്ട് വീണ്ടും ഫോം ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി അല്ലെങ്കിൽ സാധ്യത വളരെ കൂടുകയും. ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ഇതിവിടെ മുറിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ യാതൊരു കണക്ഷൻ, ഈ മോളിക്യൂൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഫ്രീ ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റും. The molecule is free by the cleavage of one of the bonds, whereas this molecule, that is ethylene diamine, is free only if two bonds are broken simultaneously. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇത് ഫ്രീ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ that can go away. ഇത് ഫ്രീ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. പോകാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ബോണ്ട് വീണ്ടും റീഫോം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. മൊത്തത്തിൽ ഈ ബോണ്ടുകളുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, ഈ കോംപ്ലക്സിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ്. പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ല? ഒരൊറ്റ കെട്ട് ഇവിടെ രണ്ട്, അതിപ്പോ മൂന്നാമത്തെ ട്രൈഡൻഡേറ്റ് ആണെങ്കിലോ 3 പോയിന്റിൽ കൂടെ കണക്ട് ചെയ്താൽ കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ ആവും. മനസ്സിലായില്ല? കാരണം 3 ബോണ്ട് ഒരേ സമയത്ത് ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ലിഗാൻഡിനെ ലീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഏതായാലും 1-2 ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്താലും ഒരു ബോണ്ടുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത ബോണ്ട് റീഫോം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. റീഫോം ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ലിഗാൻഡിനെ മെറ്റലിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്തു പോകാനുള്ള സാധ്യത കുറഞ്ഞു വരും. ദ ഗ്രേറ്റർ ദി ഡെൻഡസി ഓഫ് ദ ലിഗാൻഡ്, ബൈഡെൻഡേറ്റ് ഈസ് more strongly attached to the metal than a monodendate ligand. A tridendate is still more strongly attached to the metal compared to a bidendate ligand because of the increasing number of connections between the metal and the ligand. All these connections are to be broken simultaneously, then only the ligand can be free. Then only we can say the complex dissociates. Otherwise the complex is not dissociated. ഒരു ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ complex dissociate ചെയ്യുന്നില്ല. ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉടനെ വീണ്ടും ആ ബോണ്ട് തിരിച്ചു ഫോം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അവിടെ വേറെ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ വന്നിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഈ സാധനത്തിനാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത്. പറഞ്ഞാൽ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാലും ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നർത്ഥം.
മനസ്സിലായില്ലേ? ഇറ്റ്സ് മോർ ഡിഫിക്കൽട്ട്. പറ്റുന്നില്ല എന്നല്ല, ഇറ്റ്സ് മോർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആൻഡ് വി കൻ സേ ദാറ്റ് ദിസ് വൺ ഈസ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ദാൻ ദി അതർ. ദിസ് ഇസ് സിമ്പിൾ ഫിസിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഫോർ കീലേറ്റ് ഇഫക്റ്റ്. അങ്ങനെയും പറയാം. കുറച്ചുകൂടി മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ ജി വെച്ച് ഡെൽറ്റ എസിന്റെ വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ് ഇടുന്നതെന്നും പറയും. രണ്ടാമത് ശരി, വി കൻ സീ ദാറ്റ് കീലേറ്റ് ഈസ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ദാൻ എ സിമിലർ നോൺ കീലേറ്റ്. ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് വെരി ലാർജ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ 10⁴ ടൈംസോ 10⁵ ടൈംസോ കൂടുതലായിരിക്കും ഇതിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇതിനെ അപേക്ഷിച്ച്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് എ കീലേറ്റ് ഇഫക്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് തെർമോഡൈനാമിക് ഒറിജിൻ. പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായല്ലോ? ഇതേപോലെയുള്ള വേറൊരു ഇഫക്റ്റ് ആണ് മാക്രോ സൈക്ലിക് ഇഫക്റ്റ്. മാക്രോ സൈക്ലിക് ഇഫക്റ്റ് ഇത് കീലേറ്റ് ഇഫക്റ്റിനാണ് കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രോങ് ആയ വേറൊരു ഇഫക്റ്റ് ആണ് മാക്രോ സൈക്ലിക് ഇഫക്റ്റ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് certain ligands which are known as a macrocyclic ligands. And you can say in chemistry, you can say that in chemistry, macrocyclic ligands are those ligands which are having a cyclic structure. Ligand തന്നെ cyclic structure ഉണ്ട്. ശ്രദ്ധിക്കാം, നമ്മുടെ കീലേറ്റിംഗ് ഏജന്റ് ഈസ് നോട്ട് സൈക്ലിക്. കീലേറ്റിംഗ് ഏജന്റ് മെറ്റലുമായിട്ട് ബോണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ സൈക്ലിക്. നമ്മുടെ ലിഗാൻഡ് തന്നെ സൈക്ലിക് ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ മാക്രോ. മാക്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ എന്താ നമുക്കറിയാം, എത്രത്തോളം വലുതാണോ. ചുരുങ്ങിയത് if it has a 9 or more atoms in the ring, including the ligating atoms. Ligating atoms പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. ഒരു മോളിക്യൂൾ വരും, CH3 NH CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH CH3. ഞാൻ വെറുതെ വളച്ച് നേരെ എഴുതാം. You can see that it has a 1 2 and a 3. ഇതിന്റെ പേര് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് അല്ലെ, ഇതുപോലെ നമ്മളിവിടെ രണ്ടെണ്ണം കണ്ടു, ഇത് കണ്ടില്ല. You can see that it is a tridentate ligand, but it is you can see not a cyclic ligand. മനസ്സിലുണ്ടോ? ഇതൊരു സൈക്ലിക് ലിഗൻഡ് അല്ല, ഒരു കീലേറ്റിംഗ് ഏജന്റ് ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ tridentate ligand because it has 3 donor atoms. Suppose instead of this, if I draw it like this, CH3 ക്ക് വരും CH2 എന്നും CH2 എന്നും എനിക്ക് തമ്മിലൊരു കണക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എന്താ ഇതൊരു സൈക്ലിക് ലിഗൻഡ്. മനസ്സിലുണ്ടോ? ഇറ്റ്സ് എ സൈക്ലിക് ലിഗൻഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എത്ര ആയിട്ടുണ്ട്? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ആയിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു മാക്രോ സൈക്ലിക് ലിഗൻഡ് ആണ് ഇത്. പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ? സോ it has a 3 donor atoms which is incorporated in a large ring structure and its name can be 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ആയിട്ടുള്ളത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇതൊക്കെ CH2 ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് സൈക്ലോ എന്ത് വിളിക്കായിരുന്നു? സൈക്ലോ 9 ആയിട്ടുള്ളത് സൈക്ലോനോണൈൻ എന്ന് വിളിക്കാമായിരുന്നു. ഇതും CH2 ആയിരുന്നെങ്കിൽ CH2 എല്ലാം CH2 അപ്പോൾ 9 CH2 ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളത് അല്ലെ. 6 സൈക്ലോ എക്സൈൻ, 5 സൈക്ലോ പെൻഡിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അതുപോലെ 9 സൈക്ലോനോണൈൻ. പക്ഷെ സൈക്ലോനോണൈനില് 1 4 1 തുടങ്ങിയാൽ 1 2 3 4 5 6 7. You can see that if you number it, you can see that this is number 1, this is number 4 and this is number 7. Okay 8 9 9 and this compound can be called a 1 4 7 triasa. Asa means nitrogen. Cyclonone എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര്. It is a 147 triasa cyclonone is the simplest one of the simplest macrocyclic. ഇതിനേക്കാൾ വലിയ റിംഗ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എന്താ പ്രത്യേകത macrocyclic ligands? Macrocyclic ligands are large ring structures in which there are a few minimum 3 എണ്ണം വേണം. അത് വേറെ കാര്യം. 9 മിനിമം 9 മെമ്പേഴ്സും അതിന് 3 എണ്ണെങ്കിലും ലിഗേറ്റിംഗ് ആറ്റംസും അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിനെന്ത് പറഞ്ഞത് macrocyclic ligands എന്ന് പറയുന്നത്. Macrocyclic ligands. Okay, and this particular compound can be called 147 triasa cyclonone is a macrocyclic ligand
ആൻഡ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് എഴുതിയ കോംപ്ലക്സ് അതായത് CH3 തുടങ്ങിയിട്ട് CH3 NH CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH ഇവിടെ അവസാനത്തെ തുടക്കത്തിൽ എഴുതി കണക്ഷൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അത് സ്ട്രൈറ്റ് അതും ഒരു ട്രൈഡെൻഡേറ്റ് ലിഗാൻഡ് ആണ്, മറ്റതും ഒരു ട്രൈഡെൻഡേറ്റ് ലിഗാൻഡ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഇതിന് ട്രൈഡെൻഡേറ്റ് ലിഗാൻഡ് ആണ്. ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ ഇല്ലാണ്ട് CH3 എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ CH3 അവസാനത്തെ കണക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിലും അത് ട്രൈഡെൻഡേറ്റ്, പക്ഷേ ലീനിയർ ആണ് സ്ട്രക്ചർ. ഇത് എന്താണ് സൈക്ലിക് ആണ്. ഈ സൈക്ലിക് ലിഗാൻഡ് വലിയ ലിഗാൻഡ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ you can see that the complex formed by this cyclic macrocyclic ligand is found to be very very stable compared to the similar non cyclic ligand. Similar non cyclic ligand എങ്ങനെയായിരിക്കും? പഠിക്കാൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ CH3 ശ്രദ്ധിക്കുക, NH CH2 CH2 വീണ്ടും NH വീണ്ടും CH2 CH2 വീണ്ടും NH and finally CH3. ഇതിന്റെ ഓപ്പൺ ചെയിൻ സ്ട്രക്ചർ ആണിത്. ഇത് ക്ലോസ് ചെയിൻ സ്ട്രക്ചർ ആണ്, അനലോഗസ്. ഒരേ മോളിക്കൂൾ രണ്ടും രണ്ടാണ്, അതിന്റെ എണ്ണത്തിലെ വ്യത്യാസം. സൈക്ലിക് ആണ്, ഇത് നോൺ സൈക്ലിക്, പക്ഷേ വളരെ സിമിലർ ആണ്. ഇവിടെയുള്ള എച്ചും ഇവിടെയുള്ള എച്ചും പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ വളച്ചി ഒടിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി ഈ സാധനമായി കഴിഞ്ഞു. ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്നപ്പോൾ ഇത് ട്രൈഡെൻഡേറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ആണ്. ഇത് ഫോംസ് എ വെരി സ്റ്റേബിൾ കോംപ്ലക്സ് which is the tridentate ligand and this also a tridentate ligand, but we can see that this one forms a very very stable complex compared to this one, and this effect is what is called the macrocyclic effect. Is actually yes the extraordinary affinity of metal ion towards macrocyclic ligands is called a extraordinary affinity of metal ions towards macrocyclic ligands, or the extraordinary stability of a such complexes formed by macrocyclic ligands is called a what is called the macrocyclic effect. Crown ethers കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Crown ethers പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? Crown ethers This is a crown ether. This is called നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇതിന്റെ പേരെന്താണ്? ഇതിന്റെ സാർ നിങ്ങളുടെ ക്രൗൺ ഈതർ പേര് പറയുന്ന ആറ്റംസ് എണ്ണിട്ടോ? 1 2 3 4 5 6 7 ഇങ്ങനെ എണ്ണി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ആറ്റം ഉണ്ട്? ചെയ്തിട്ട് there are 1 2 3 4 6 ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ്. ഇവിടെ 2 കാർബൺ CH2 CH2O മനസ്സിലാണ്ടത്? CH2 CH2O വീണ്ടും CH2 CH2O CH2 CH2O ഇതാണ്. ഇവിടെ CH2 CH2 NH എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ CH2O വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 18 atoms and it is called 18 crown 6. 18 atoms are there and of which 6 are oxygen atoms. അതിനാണ് 18 crown 6 എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്സിജൻ ആറ്റം എണ്ണം ഒന്ന് കുറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ 16 crown 5 എന്ന് വരും ചിലപ്പോൾ. മനസ്സിലായി? രണ്ടും കൂടെയും പറയുന്നത് 16 15 വരും. ഒരു 2 കാർബണും ഒരു ഓക്സിജനും കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് വേറെ സ്ട്രക്ചർ, അപ്പോൾ സൈക്ലിക് തന്നെയാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കുക. And that this one is called a 18 crown 6, meaning there are totally 18 atoms of which there are 6 oxygen atoms. That means there are 12 വ്യത്യാസം എന്താണ്? 18 minus 6 is number of carbon atoms. 2 4 6 8 10 12. And this again is a macrocyclic ligand. You can say it forms very stable complex with even with a potassium ഒക്കെ ഇതിനോട് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടാസ്യം സാധാരണ നമുക്ക് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യുന്ന വളരെ റെയറാണ്, വളരെ സ്റ്റേബിൾ ഒന്നല്ലാത്ത കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇവിടെ വെരി സ്റ്റേബിൾ കോംപ്ലക്സ് ഈസ് ഫോംഡ് ബിറ്റ്വീൻ പൊട്ടാസ്യം ആൻഡ് 18 crown 6. Okay, and this extraordinary stability is what is called a macrocyclic effect, or this extraordinary affinity of potassium towards this macrocyclic ligand is called the macro. രണ്ടു വിധത്തിലും പറയാം. ഫോം ചെയ്യുന്ന കോംപ്ലക്സ് സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ അയോണിന് ഈ ടൈപ്പ് ലിഗാൻഡ്സിനോടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അഫിനിറ്റി എന്നോ രണ്ടായ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി അഫിനിറ്റി രണ്ടായാലും അതാണ് മാക്രോ. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മെറ്റൽ അയോൺസ് കോംപ്ലക്സ് ഫോം ഇങ്ങനത്തെ ലിഗൻഡ് കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. അത് വളരെ സ്റ്റേബിൾ ആയ കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുക. വെരി വെരി സ്റ്റേബിൾ കോംപ്ലക്സ്, ഈവൺ മോർ സ്റ്റേബിൾ ദാൻ ദിസ് വൺ. നമുക്ക് കീലേറ്റ് ഇഫക്റ്റിനെക്കാളും കൂടുതൽ വളരെ സ്ട്രോങ് ഇഫക്റ്റ് ആണ് മാക്രോസൈക്ലിക് ഇഫക്റ്റ്. ഒരു ലീനിയർ ആയ ട്രൈഡെൻഡേറ്റ് ലിഗൻഡും അതേപോലെയുള്ള ഒരു സൈക്ലിക് ലിഗൻഡും കൂടി കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കോംപ്ലക്സ് ഇതിനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ സ്റ്റേബിൾ ആണ്. ഈ മാക്രോസൈക്ലിക് ലിഗൻഡ് ഫോം ചെയ്യുന്ന കോംപ്ലക്സ്, അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മാക്രോസൈക്ലിക് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ പോർഫൈറിൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചില്ല. പോർഫൈറിൻസ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ്
മാക്രോസൈക്കിൾ ലിഗാൻഡ്. പോർഫൈറിൻസ് നമ്മുടെ ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ കാണുന്ന സ്ട്രക്ചർ, പോർഫൈറിൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറോഫില്ലിൽ കാണുന്ന അതൊക്കെ ആ ടൈപ്പ് സ്ട്രക്ചറാണ്. NH2CH2 ഓർമ്മയില്ല പോർഫൈറിൻസ്. അതിലും പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ലിഗേറ്റിക് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു സൈക്ലിക് ലിഗാൻഡ് ആണ്, സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചർ ആണ്. ഈ ലിഗേറ്റിക് ആറ്റംസ് ഒക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. സൈക്ലിക് ലിഗാൻഡ് ഈ ലിഗേറ്റിംഗ് ആറ്റംസ് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്താ ഗുണം? ഇവിടെ ഒരു മെറ്റൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മെറ്റലിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, വളരെ എളുപ്പത്തിലാണ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുക. വി കൻ സീ മെറ്റൽ ക്യാൻ ഫോം ബോണ്ട് ലൈക്ക് ദിസ്, മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് എ വെരി സ്റ്റേബിൾ കോമ്പൗണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ മെറ്റലിനെ ഇവിടെ നിർത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതൊന്നും ഒരു ബോണ്ട്, 2 ബോണ്ട്, 3, 4 ബോണ്ട് ബ്രേക്ക്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ പറഞ്ഞു 4 ബോണ്ട് ഒരേ സമയത്ത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ഓപ്പൺ സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിൽ ആ കോംപ്ലക്സ് സ്റ്റേബിളോ കോംപ്ലക്സ് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇവിടെ 4 പോയാലും ഇത് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, അതിന്റെ സ്ഥാനം ഫിക്സഡ് ആണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഏതിന്റെ സ്ഥാനം? ഈ ലിഗേറ്റിംഗ് ആറ്റംസിന്റെ സ്ഥാനം അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ കോംപ്ലക്സ് ഈസ് വെരി വെരി സ്റ്റേബിൾ. And you can see there are a lot of examples for such ligands. ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയ വരച്ച് ഇതിന് പറയുമ്പോൾ കൺസെപ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വായിക്കണേ. ഇവിടിപ്പോ കണ്ടതിന്റെ പേര് 147 ട്രൈആസാസൈക്ലോനോൺ എന്ന് പകരം ഒരെണ്ണം കൂടി കൂട്ടുക, ഒരു യൂണിറ്റ് കൂടി കൂട്ടി അതിന്റെ 1, 4, 7, 10 ഒന്നും കൂടി. അപ്പൊ എന്തായി? ടെട്രാസ സൈക്ലോ ഡോഡെക്കെ. 3 ആറ്റം കൂടി, 3 ആറ്റത്തിന് ഒരു നൈട്രജൻ കൂടി, പിന്നെ 2 കാർബൺ, CH2 വരിക. മനസ്സിലായില്ലേ? ഓക്കെ, എന്റെ സ്ട്രക്ചർ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. 4 നൈട്രജൻ, 1, 2, 3, 4. ഇത് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് CH2 ഗ്രൂപ്പ്, ഇത് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് CH2 ഗ്രൂപ്പ്, ഇതും കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേറെ CH2 ഗ്രൂപ്പ്, ഇതും കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേറെ NH ഉണ്ടാവും കൂടിയല്ല. You can see that there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cyclododecane, of which 4 of which are nitrogens. This common word is called cyclen, CYCLEN, cyclen. It is a very effective macrocyclic. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇത് തന്നെ റിംഗ് ആണ്. മറന്നു വരുന്നത് ഇതിപ്പോ മെറ്റൽ വന്നിട്ടില്ല. മെറ്റൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ അത് റിംഗ് ആണ്. ആ റിംഗ് സ്ട്രക്ചറിനുള്ളിലേക്കാണ് മെറ്റൽ വരുന്നത്. You can see that if the metal is placed here, the coordination will be like this. This nitrogen can donate its lone pair to metal and forms a very stable complex. This is called cyclen or 14710 tetrasa cyclododecane. പേര് വന്നു കാണിച്ചാൽ ടെട്രാസ, 4 നൈട്രജൻ. എന്റെ സ്ഥാനം 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, അല്ല 10 കഴിഞ്ഞു 10. 1, 4, 7, 10 ടെട്രാസ സൈക്ലോഡോഡെക്കേന്റെ പേരാണ്. കാരണം മൊത്തത്തിൽ കാർബൺ എല്ലാം മൊത്തത്തിൽ 12 ആറ്റംസ് ഇല്ലെങ്കിലും ആ 12-ല് 8 എണ്ണം കാർബണും 4 എണ്ണം നൈട്രജനുമാണ്. ഇത് കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ വെരി വെരി സ്റ്റേബിൾ കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യും. It's called a cyclen. That's another example. ഓർത്ത കുഴപ്പമില്ല. Cyclen is a വരക്കാൻ സൗകര്യം. ശ്രദ്ധിക്കുക, 4 NH വരക്കുക അടുത്തടുത്തായിട്ട് ഒരു സ്ക്വയറിന്റെ രൂപത്തിൽ NH. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഈ കണക്ഷനിൽ ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 2 സ്ഥലങ്ങളും കാർബൺ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പേര് സൈക്ലാം, CYCLAM, സൈക്ലാം. അതായത് സേനത ഇത് വ്യത്യാസമില്ല. ഇവിടെ കാർബൺ കൂടി ഇല്ല. ഇവിടെ CH2 3 CH2 ഉണ്ട്. മനസ്സിലായില്ലേ? And this is called a cyclam, CYCLAM. That's again a strong macrocyclic ligand. എല്ലാം സ്ട്രോങ് ആണ്, സ്ട്രോങ് macrocyclic ligand. അപ്പോൾ അതാണ് macrocyclic ligand. അല്ലെങ്കിൽ what is a macrocyclic ligand and what is meant by macrocyclic effect. ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ അനലോഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനാണെങ്കിലും അത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയ നമ്മൾ തുടങ്ങുക CH3 തുടങ്ങി. CH3 അപ്പോൾ ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് CH3, CH2, NH, CH2, NH, CH2, CH2, NH, CH2, 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 NH, 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 ഇവിടെ CH3 അവസ്ഥ. ഇതിപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനാണ്. ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്ന കോംപ്ലക്സും
ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന കോംപ്ലക്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു കെൻ സീ ദാറ്റ് ദിസ് കോംപ്ലക്സ് ഈസ് ഹാവിംഗ് എ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി സ്റ്റെബിലിറ്റി കമ്പയർഡ് വിത്ത് എ ലീനിയർ അനലോഗ്. ഇതിന്റെ ലീനിയർ അനലോഗായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഏതിന്റെ ആയാലും ഇതിന് ഭയങ്കര സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ട്. എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ കാരണം? അതിനൊരു കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെ കീലറ്റ് ഇഫക്റ്റുള്ള കാരണം, ഇതിന്റെ കാരണം ഒരു കാരണം അത് തന്നെയാണ്. എന്താണ് ഒരു കാരണം? അതിന്റെ എന്താണ് തെർമോഡൈനാമിക് ഒറിജിൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ എൻട്രോപ്പി ഇഫക്റ്റ്. എൻട്രോപ്പി ഇഫക്റ്റ് കൂടാതെ തന്നെ apart from the entropy effect, you can see that the extraordinary stability of microcyclic complexes may be getting contribution from the, of course, from the entropy effect, and also the fact that the pre-organization of the ligating groups, which requires a very small energy for combination, അല്ലെങ്കിൽ which requires very much less strain. നമ്മൾ നേരെയുള്ള ഒരു മോളിൽ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ വലിയ അത് ഒരു കോംപ്ലക്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ മോളിക്കുള്ള കംപ്ലീറ്റ് വളച്ച് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് നേരെ, മറ്റേ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ വളച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതിൽ നമ്മൾ ഇതിന് പകരം ഞാൻ നേരത്തെ എഴുതി കൊണ്ടു ഇതാണ് CH3 NH CH2 CH2 NH CH2 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 അവസാനം CH3 സ്ട്രോങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയിൻ കോമ്പൗണ്ട് മെറ്റലായിട്ട് കോംപ്ലക്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതേപോലെ വളഞ്ഞു വരണം. അതിന് ഒരുപാട് സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ട്. നേരെ മറിച്ച് ഇത് ഓൾറെഡി പ്രീ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ദി ലിഗേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്സ് at the correct position, so that the complex formation is very easy and the complex dissociation is very difficult. ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ഫോം ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഈ ലിഗേറ്റിംഗ് ആറ്റംസ് ഇവിടെ 4 നൈട്രജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൗൺ ഇഞ്ചൻസിലുള്ള 6 ഓക്സിജൻസ് കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? നേരത്തെ ഓ ഓ ഓ ഓ ഓ ഇങ്ങനെ 6 ഓക്സിജൻസ് ഈ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. അടുത്തൊരു പൊട്ടാസ്യം വരുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഡൊണേഷൻ ബിക്കംസ് വെരി ഈസി. മെറ്റൽ അവിടെ വന്നു നിന്നാൽ മതി, ബാക്കി ആയിക്കോളും. മനസ്സിലായില്ലേ? മറ്റേ അങ്ങനെയല്ല, ഇവിടെ മെറ്റൽ വന്നു നിന്നാലും ഈ NH2 അറ്റത് NH2 ഇങ്ങനെ വന്ന് മെറ്റലായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മോളിക്യൂളിൽ ഒരുപാട് സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ട്. ആ സ്ട്രെയിൻ ഒഴിവായി കിട്ടും പിന്നെ മാക്രോസൈക്ലിക് ലിഗാൻഡ്. അപ്പൊ അതും നേരത്തെ പറഞ്ഞ എൻട്രോപ്പി ഇഫക്റ്റും കൂടി ചേർന്നായിരിക്കണം ഇത്രയും കൂടുതൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആണ് കൊടുക്കുന്നത് മാക്രോസൈക്ലിക് കോംപ്ലക്സിന് കൊടുക്കുന്നത്, മാക്രോസൈക്ലിക് ലിഗാൻഡ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്ന കോംപ്ലക്സിന് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ എ മാക്രോസൈക്ലിക് ലിഗാൻഡ്? സൈക്ലിക് ലിഗാൻഡ്. ലിഗാൻഡ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഈസ് ഹാവിംഗ് എ സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചർ വിച്ച് ഹാസ് എ മിനിമം. നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി മാക്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വേണം? മിനിമം ഒരു 9 ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് വിച്ച് ഹാസ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ലിഗേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്സ്. മിനിമം 3 വേണമെന്നാണ് നമ്മളിൽ പറയുന്നത്. മിനിമം 3 ഉണ്ടാവും. മിനിമം 3 ലിഗേറ്റിംഗ് ആറ്റംസ്, മിനിമം 9 ഗ്രൂപ്പുകൾ. നമ്മൾ നേരത്തെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയതാ ഇതാണ് ആ സാധനം 147 ട്രയാസ സൈക്ലോറോണൈൻ പോലെയുള്ള അതിനേക്കാളും വലിയതുമായ ലിഗാൻഡ്സ്. Ligands itself has a cyclic or ring structure, so that the ligating groups or ligating atoms like the 3 nitrogens or 4 nitrogens here or the 6 oxygens here, which are at the correct position, because they are pre-organized. Pre-organization of the ligating groups around the metal ion makes it very easy to form the complex, and the complex is very difficult to undergo dissociation. ഇതിൽ പൊട്ടാസ്യത്തെ എടുത്ത് മാറ്റാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമാണ്, പറ്റും, എന്നാലും ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി സ്റ്റേബിൾ കോംപ്ലക്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് എ മാക്രോസൈക്ലിക് ഇഫക്റ്റ്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, വാട്ട് ഈസ് കീലേജ്, വാട്ട് ഈസ് കീലേജ് ഇഫക്റ്റ്, വാട്ട് ഈസ് മാക്രോസൈക്ലിക് ലിഗാൻഡ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇതിലൊക്കെ കോംപ്ലക്സ് വളരെ സ്റ്റേബിൾ ആവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ. എക്സാമ്പിൾസ് 1, 2, 3 എക്സാമ്പിൾസ് ഓർത്ത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് സൈക്ലൻ, ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് സൈക്ലോൺ. ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ. ഇവിടെ ഓരോ കാർബൺ എണ്ണം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ഇതൊന്ന് ഫോം ചെയ്ത കോംപ്ലക്സ് ഒരേ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആയിരിക്കും, കാരണം ചെറിയ വ്യത്യാസം മാത്രമേ, രണ്ടും സൈക്ലിക്കാണ്. പക്ഷേ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയിനാണ്. ഇങ്ങനെ വന്നാൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേര് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ അർത്ഥം ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് നിൽക്കില്ല. ഇത് നേരെയുള്ള മോളിക്കൂളാണ്, ഇങ്ങനെ നേരെയുള്ള മോളിക്കൂളാണ് ഇങ്ങനെ വളച്ചുകൊണ്ട് വരണം. മോളിക്കൂളിന് സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ട്, ആ സ്ട്രെയിൻ ഒഴിവായി കിട്ടും. ഇവിടെ നേരത്തെ വളച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ലിഗാൻഡ് ആണെങ്കിൽ നേരത്തെ പ്രീ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആണ് ലിഗേറ്റിംഗ് ആറ്റംസ്, സോ ദാറ്റ് the formation of complex is very easy and the dissociation is very difficult. The complex is very stable. That is a macrocyclic effect. Okay, എന്താണ് macrocyclic? എന്താണ് macrocyclic ligand? 2-3 എക്സാമ്പിൾ അതിന്റെ കാരണം. ഓക്കെ, ഇനി അതിലൊരു വാക്കുകൂടി പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ്, നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് ആംബിഡന്റ് ലിഗാൻഡ്സ്.
ആ സിലബസിന്റെ ഏതൊരു ഭാഗത്ത് അവസാനത്തെ ആ യൂണിറ്റില് ആംബിഡന്റ് ലിഗൻസ്. എന്താണ് ആംബിഡന്റ് ലിഗൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്? During the last semester in which the first semester in which you have studied hard and soft acids and bases. Ligands like പിന്നെ പഠിച്ചു നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾസ് നേരത്തെ ലിഗാൻസ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലിഗാൻസ് വീണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. SCN പോലെയുള്ളയോ അല്ലെങ്കിൽ NO2 മൈനസ് പോലെയുള്ളതോ, മനസ്സിലായില്ലേ? തയോസൾഫേറ്റ് പോലെയുള്ളതോ ആയിട്ടുള്ള ലിഗാൻസ്. ഈവൻ സയനൈഡ്, ഒരു പരിധിവരെ സയനൈഡ്, സയനൈറ്റ് CNO മൈനസ് SCN NO2 മൈനസ് എല്ലാം മൈനസ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ്. ഈ ടൈപ്പ് ലിഗാൻസ് മോണോഡെൻഡേറ്റ് ലിഗാൻസ് വിച്ച് ഹാസ് ടു ഡിഫറെന്റ് ഡോണർ ആറ്റംസ്. മോണോഡെൻഡേറ്റ് ലിഗാൻസ് ആണ്, രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ഡോണർ ആറ്റംസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം കാർബൺ as well as oxygen, nitrogen, sorry, nitrogen as well as oxygen has donor atom. Here sulfur as well as nitrogen has lone pairs. ഇവിടെ നൈട്രജൻ ലോൺ പെയർ ഉണ്ട്, ഓക്സിജൻ ഉണ്ട്, ഇവിടെ സൾഫറിനുണ്ട്, ഓക്സിജൻ ഉണ്ട്, ഇവിടെ കാർബൺ ഉണ്ട്, നൈട്രജൻ ഉണ്ട്. And you can see that such ligands can act as a ambident ligand. In the formation of complexes, in some cases, with some metals it forms a S coordinated complex, whereas in some others it donates the electron from nitrogen. Ambident or ambidentate. Ambident ligands. Examples, example ഇതാണ് തയോസയനേറ്റും നൈട്രജൻ. നമുക്ക് നോമൻക്ലേച്ചർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. S തയോസയനേറ്റോ ആൻഡ് N തയോസയനേറ്റോ. വീണ്ടും ഒന്നും പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, മനസ്സിലായില്ലേ? സൾഫർ ഉപയോഗിച്ചൊരു മെറ്റൽ SCN, ഇങ്ങനെ കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിലോ മെറ്റൽ NCS, മെറ്റൽ NO2 or metal ONO. So this is a NO2 which is nitrogen coordinate. This is the same NO2 which is oxygen coordinated. This is thiocyanate which is nitrogen coordinated. This is thiocyanate that is a sulfur coordinated. So these are effectively, they are monodentate ligands first of all, and they have two different donor atoms, two different donor atoms, and they can form complexes making use of either of these donor atoms. Such ligands are called ambident ligands. Ambident ligands. Okay, good. NH2 CH2 CO ഗ്ലൈസീനേറ്റ് അയോണാണ്. ഇവിടെ ഒരു നൈട്രജൻ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ഓക്സിജൻ ഉണ്ട്. പക്ഷേ this is not a ambident ligand. This cannot be called a ambident ligand because it will coordinate like this. മെറ്റലോയിഡ് ഇങ്ങനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്സിജനും നൈട്രജനും ഒരേ സമയത്ത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യും. Acts as a bidentate ligand and that cannot be called. അപ്പോൾ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഡോണറായിട്ട് ഉണ്ടായപ്പോൾ അത് മോണോഡെൻഡേറ്റ് ആയിരിക്കും. ഇതെല്ലാം മോണോഡെൻഡേറ്റ് ligands ആണ്, മനസ്സിലായില്ലേ? മോണോഡെൻഡേറ്റ് ligands with two different donor atoms, so that a metal can form complexes making use of the lone pair of either of these donor atoms, oxygen or nitrogen, sulfur or nitrogen, nitrogen or oxygen, sulfur or oxygen. അങ്ങനെ ഏതൊക്കെ ഒരു depending on the, of course, നമ്മുടെ hard and soft acid base പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you have seen that depending on the nature of the metal. ഇപ്പോൾ തയോസയനേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഹാർഡ് ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ നൈട്രജനുമായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യും, സോഫ്റ്റ് ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ സൾഫർ, ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് there are other factors which control the coordination, which metal is or which end of the ligand is coordinated is decided by some other factors. അതിപ്പം പറയേണ്ട ആവശ്യം, ഇപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് ambident ligands. Ambident ligands in examples. Ambident ligands are actually monodentate ligands, simple monodentate ligand which has two different donor atoms. So the ligand can be coordinated to a metal through either of these two donor atoms. രണ്ടിൽ കൂടുതൽ അക്ഷരം സൾഫർ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൾഫർ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഡോണർ ആറ്റംസ് ഉണ്ട്, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. So if it is coordinated through sulfur, we call it S thiocyanate, this is called N thiocyanate, this is called N nitrate, this is O nitrate. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നോമൻക്ലേച്ചർ. ഓക്കെ,
ഇത് നൈട്രോ എന്നും നൈട്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പഠിച്ചു ഓർമ്മയില്ലല്ലോ. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എ ആംബിഡന്റ് ലിഗൻഡ്. അപ്പൊ എന്താണ് ആംബിഡന്റ് ലിഗൻഡ്? അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ. Give an example of what is meant by an ambident ligand. Give an example.